Step on. Keyword research. Step 1. I hope you will agree with me when I say SEO is nothing without keyword research. Period. So even কি বলছে আবার পরে তিনবার রিপিট করেন। SEO is nothing without keyword research. আর keyword research ছাড়া SEO কোনো কিছুই না। এটাই বুঝাইছে। পরে So even before choosing my domain name, I started keyword research and followed 3 simple steps. Find your passion and choose your niche. Choose product category, analyze competition, and generate keywords. 1. Find your passion and choose your niche. Choosing a niche is not a difficult task if you know what you love doing. I always prefer to choose something your passion you. I am a tech enthusiast and love to read latest technology posts, and I have subscribed to a lot of tech reviewers on YouTube. In fact, I am a student and computer is my major subject. So by choosing this niche, I will surely write better as compared to others. After choosing my niche, take and setting up my mind to write about computer accessories and latest gadget, I move forward to choose product categories. Okay, next আরেকজন। Thank you. Next আরেকজন। পরেন আনোয়ার ভাই পরেন। আনোয়ার সাহেব, আপনাদের কারো বিরক্ত লাগতেছে? ইমন সাহেবের মনে হয় বিরক্ত লাগতেছে। হ্যালো হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, কোথা থেকে বলবো? আপনি শেষ করছেন জানো কোথায়? এখানে চুজ প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি স্যার 2 থেকে শুরু 2 চুজ প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি To choose product category. Now it was time to choose product categories. As I mentioned above, it was a not specific niche site. It was actually top 10 list visit authority site. So for each next article, I had to keyword research again. The first thing I had to do was to find the main board categories in which I can find my niche relative product. I find those categories. I head over AliExpress categories. Now you might be thinking to know Amazon department. See the screenshot below. So how well organized and detailed these categories are. That is why whenever I want to find a product category, I jump it for the AliExpress. So all of these categories fall under this niche. So I didn't go further deep inside because I didn't have to choose only one. I can pack all those and write one article in each. While planning for this authority site, I choose 10 categories to write in even before choosing my domain name. I ended up choosing 5 high competitive categories and 5 low competitive categories because I wanted to compete with some big games. For this case study, I will only talk about 2 of my article, which I doing great sharp. One of them is low competitive and other one of high competitive. High competitive was wireless router, low competitive 3D pin. আরেকজন নেক্সট আরেকজন। এই ইমন ভাই কি রাগ করছেন নাকি? ইমন সাহেব আছেন? ইমন সাহেবকে পড়তে বলতেছি, একটু পড়বেন প্লিজ।
আচ্ছা হারুন আর রশিদ আপনি করেন। হারুন স্যার সাহেব, আমার একটা তো স্যার আমি মাত্র জয়েন করলাম স্যার আবার। আমিনুর ভাই বলছেন, আমিনুর ভাই স্যার আমার নেট প্রবলেম শোনা যাইতেছে না, আমি পড়তেছিলাম। এখন শোনা যাচ্ছে স্যার? বাকি আছে কে? সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, সবাই অনেক ভালো করেছেন, ঠিক আছে। সো এটাকে বুক মার্ক করে রেখে দেন, আপনাদের যদি কারো পড়তে মনে চায় পড়েন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রিসোর্স হিসেবে আপনাদেরকে দিলাম। সো স্যার এটা নেক্সট, লিংক কি দিছেন আমাদের? হ্যাঁ নেক্সট যে কোনো দিন আমি আলোচনা করব বাংলাদেশি একজন সাকসেসফুলের, এরকম সাকসেসফুল মানুষের, ঠিক আছে, নেক্সট যে কোনো একদিন। ওকে ঠিক আছে, আমরা ক্লাসে ফেরত যাই। হ্যাঁ আপনাদের সবাই ভালো লাগছে না আমরা ক্লাসের বাইরে গেলাম কিছুক্ষণ? হ্যাঁ জি স্যার ভালো লাগছে। ওকে স্যার, সো আমরা সামনের দিকে আগাই। ওকে, কিওয়ার্ড রিসার্চ হচ্ছে, আবারও বলতেছি, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এবং কিওয়ার্ড রিসার্চটা আপনি হচ্ছে এখন কঠিন মনে হচ্ছে, এবং এটা স্বাভাবিক কঠিন মনে হওয়া। কিওয়ার্ড রিসার্চটা হচ্ছে আপনাকে আমি এখন টুলস হিসেবে ইউজ করে দেখাইতে যাচ্ছি কিভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন। সো ফার্স্ট অফ অল কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য যেটা লাগবে, আপনার প্রোডাক্ট নলেজ লাগবে বা আপনার নিশের নলেজ লাগবে, ঠিক আছে। ওকে, কিওয়ার্ড কয় প্রকার হয় আমি একটু বলে দিই। কিওয়ার্ড কয় প্রকার হয় আমি একটু বলে দিই, কেউ চাইলে লিখেও নিতে পারেন। তো আমি একটি ক্লাসের জন্য একটা নোট ওপেন করব। আচ্ছা এখানেই করি, এখন ওটা দরকার নেই। কিওয়ার্ড হচ্ছে, কিওয়ার্ড কয় প্রকার? প্রথম হচ্ছে ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড, ইনফরমেটিভ ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড। তারপর হচ্ছে বাইং কিওয়ার্ড, বাইং ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড। লিখে নিতে পারেন, সবাই লিখে নেন। তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে দেখেন জিও কিওয়ার্ড। আচ্ছা এরপর লেখা শেষ হলে আমি আলোচনা করব। জিওগ্রাফি কিওয়ার্ড, জিও হ্যাঁ আলোচনা করব আমরা এগুলো নিয়ে, আপনি একটু লিখে নেন। সবাই লিখে নিছে? লেখা শেষ সবার? লিখে নিছি আমরা সবাই? জি স্যার। আমরা এখন আলোচনা করি বাইং ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড কি। যে কিওয়ার্ড গুলো শুরুতে বেস থাকে এবং শেষে রিভিউ থাকে, এগুলো হচ্ছে বাইং ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড, ঠিক আছে। সাপোজ বেস্ট ল্যাপটপ ফর ল্যাপটপ ফর 2020, সরি ফর প্রোগ্রামিং, ঠিক আছে, বা গ্রাফিক্স ডিজাইন। বেস্ট ল্যাপটপ ফর গ্রাফিক্স ডিজাইন, তার মানে কি আমি এখানে বেস্ট কথাটা লাগাচ্ছি, কারণ হচ্ছে আমি হচ্ছে একটা ল্যাপটপ কিনবো, কারণ আমি গ্রাফিক্স ডিজাইনার, আমি গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করতে চাই। সো তার জন্য একটা আমি ল্যাপটপ কিনবো। সো আমি মার্কেট রিসার্চ করার জন্য বা গুগলের হেল্প নিয়ে জানার জন্য যে কোন ল্যাপটপটা গ্রাফিক্সের কাজের জন্য ভালো হবে, তার মানে কি আমার ইন্টেন্টটা হচ্ছে কিনবো। সো কেনার জন্য হচ্ছে যে কিওয়ার্ড, যে ইন্টেন্টটাই সার্চ হয় ওটাকে হচ্ছে বাইং ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড, ঠিক আছে। সো বেস্ট ল্যাপটপ ফর গ্রাফিক্স ডিজাইন, এটার মানে কি, এটা হচ্ছে আমি একটা ল্যাপটপ কিনতে চাই, যার জন্য হচ্ছে আমি এই কিওয়ার্ডটা লিখছি। সো এটাকে কি কিওয়ার্ড বলবে, কি কিওয়ার্ড বলবো আমরা?
বাইং ইন্টেন্ট বাইং কিওয়ার্ড। কিওয়ার্ড, বাইং ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড। ওকে, সো এই কিওয়ার্ডে দেখেন কন্টেন্ট পাবলিশ করছে যে গ্রাফিক্স এর জন্য। এই যে এখানে ফিচার দিয়ে কম্পেয়ার করে তারা একটা কম্পারিজন চার্ট বানাইছে, ঠিক আছে, যাতে করে সে যে লোকটা হচ্ছে গ্রাফিক্স এর জন্য কিনতে চায় সে এখান থেকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারে যে কোনটার থেকে কোনটা বেস্ট, কম্পেয়ার করে দেখতে পারে। ওকে, আচ্ছা, বাইং ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড শুরু হয় হচ্ছে বেস্ট দিয়ে। বাইং ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড শুরু হয় কি দিয়ে? বেস্ট, বেস্ট অথবা টপ রেটেড। বাইং ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড শুরু হয় কি দিয়ে? বেস্ট, টপ রেটেড, টপ রেটেড, আর হচ্ছে রিভিউ, ঠিক আছে। ল্যাপটপ যেমন বেস্ট ল্যাপটপ রিভিউ, তো এটা হচ্ছে, তো এটা একটু আমরা তুলে নিতে পারি যেরকম এখানে এই পাশে দিতে পারি রিভিউস, তারপর হচ্ছে বেস্ট, বেস্ট, তারপর হচ্ছে কি টপ রেটেড। তো বাইং ইন্টেন্ট কি সবাই বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, ওকে, এখন আসা যাক হচ্ছে জিও কিওয়ার্ড। জিও কিওয়ার্ড হচ্ছে লোকেশন ভিত্তিক কিওয়ার্ড, ঠিক আছে। যেমন আমরা যদি কোনো সাপোজ আমার আচ্ছা আইনি সহায়তা লাগবে, আমার হচ্ছে আইনি সহায়তা লাগবে, ঠিক আছে, আমি একটা ঝামেলায় পড়ছি যেটার জন্য হচ্ছে আমার আইনি সহায়তা লাগবে। সো আইনি সহায়তার জন্য আমি কার কাছে যাব? আইনজীবীর কাছে যাব, তাই না? আমার আইনি সহায়তা কে দিবে? আমাকে আইনজীবী দিবে। সো আইনজীবীর ইংলিশ কি? লয়ার। সো বেস্ট, বেস্ট লয়ার ইন ঢাকা, দিয়েছে কে? ঢাকা। সরি, বানান ভুল আছে। এটাকে বলা হচ্ছে জিও কিওয়ার্ড। এটাকে কি বলে? আমি লোকেশন উল্লেখ করে যে কিওয়ার্ড গুলো হয় এগুলোকে বলা হয় জিও কিওয়ার্ড, ঠিক আছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে যারা ট্যাটু আঁকায়, ট্যাটু লাভার, তারা কি লেখে? তারা কি লিখে সার্চ করে? বেস্ট ট্যাটু শপ, বেস্ট ট্যাটু শপ, ট্যাটু শপ নিয়ার মি, আর বেস্ট ট্যাটু শপ ইন ফ্লোরিডা বা নিউ ইয়র্ক, বেস্ট ট্যাটু শপ ইন নিউ ইয়র্ক, ঠিক আছে। এটাকে কি কিওয়ার্ড বলে? সরি, ট্যাটু বানান ঠিক না। এটাকে কি কিওয়ার্ড বলে? জিও কিওয়ার্ড, এটাকে বলা হচ্ছে জিও কিওয়ার্ড, ঠিক আছে। ওকে, সো আরো এরকম হতে পারে যে বেস্ট সেলুন নিয়ার মি, বেস্ট বিউটি পার্লার, পার্লার, পার্লার বানান কিরকম হবে? PARL পার্লার নিয়ার মি, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে জিও কিওয়ার্ড বলে, ঠিক আছে। ওকে, ধারণা রাখেন। সো জিও কিওয়ার্ড কি থাকবে? লোকেশন বেসড কিওয়ার্ড, লোকেশন বেসড। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? বুঝতে পারছি না সবাই এই দুটো? স্যার। ওকে, তারপরে হচ্ছে ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড। সাপোজ হচ্ছে আমি জানি না কিভাবে শাড়ি পরতে হয় বা লুঙ্গি পরতে হয়, ঠিক আছে। তো আমি এটা লিখবো হাউ টু উইয়ার এ কি লুঙ্গি মনে করেন, যাই হোক, মনে করেন হাউ টু উইয়ার এ ফেস মাস্ক। সো এটা হচ্ছে কি ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড। এটা কি কিওয়ার্ড? এটাকে হাউ টু দিয়ে যেগুলো শুরু হয় বা আর এটাকে এডুকেশনাল কিওয়ার্ড তো বলে না, এডুকেশনাল না, এটা হচ্ছে ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড, ঠিক আছে। মানে ইনফরমেশন জানার জন্য, স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস জানার জন্য হচ্ছে এই কিওয়ার্ডটা। সো এটা হচ্ছে ইনফরমেশন জানার জন্য যে কিওয়ার্ডগুলো, কোনো স্পেসিফিক টপিকের উপরে স্পেসিফিক ইনফরমেশন। স্পেসিফিক বানান কি? ওই ইনফরমেশন দিই। হ্যাঁ, বানান ঠিক আছে।
ইনফরমেশন জানা চলে। সো ইনফরমেটিভ কি বুঝতে পারছি। আচ্ছা তারপর হচ্ছে কোশ্চেন টাইপ কিওয়ার্ড। তারপরে কিওয়ার্ডটা কি? কোশ্চেন টাইপ কিওয়ার্ড। যেমন এখানে দেখেন হুইচ ব্র্যান্ড অফ রেফ্রিজারেটর ইজ দ্য বেস্ট। সো এটা হচ্ছে কোশ্চেন টাইপ কিওয়ার্ড, ঠিক আছে? হুইচ ব্র্যান্ড অফ রেফ্রিজারেটর ইজ বেস্ট। সো এটা কি টাইপ কিওয়ার্ড? কোশ্চেন টাইপ কিওয়ার্ড, ঠিক আছে? তারপর আছে এটা হচ্ছে কোশ্চেন মানে তো বুঝতেই পারছেন, কোশ্চেন করে যে সমস্ত কিওয়ার্ড লেখা হয় এগুলো হচ্ছে কোশ্চেন টাইপ কিওয়ার্ড, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে কোশ্চেন টাইপ কিওয়ার্ড। যেমন আমরা এরকম দিতে পারি যে 2 প্লাস 2 সমান হোয়াট, তাই না? সো এটা হচ্ছে কোশ্চেন টাইপ কিওয়ার্ড। সো স্পেসিফিক কোশ্চেন টাইপ কিওয়ার্ড হচ্ছে এই যে দেখায় দিচ্ছে। সো এটা কি কিওয়ার্ড? এটা হচ্ছে কোশ্চেন টাইপ কিওয়ার্ড। বুঝতে পারছি আমরা? স্যার বুঝছি। ওকে আচ্ছা তারপরে তারপরে এটা হলো। সো আমরা এই চারটা টাইপের কিওয়ার্ড সম্পর্কে ধারণা পাইছি। পাইছি কিনা সবাই? কারো কোনো কোশ্চেন আছে বা বুঝেন না এমন কেউ আছে? স্যার কিওয়ার্ডের টাইপ তো আরো আছে মনে হয়, অনেক টাইপের ঠিক আছে, কিওয়ার্ড। কি জানেন বলেন দেখি, শেয়ার করেন। হ্যাঁ বলেন, সবাই একটু লিখে নেন। আচ্ছা তো এই এটা শুরু হয় হচ্ছে হোয়াই হোয়াট, ঠিক আছে? তো হোয়াই হোয়াট দিয়ে শুরু হয় এগুলো। হুইচ ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন আপনারা জানেন না, ওইটা দিয়ে। তো কিওয়ার্ড কি কোশ্চেন টাইপ কোশ্চেন গুলো হচ্ছে এগুলো দিয়ে। হ্যাঁ কে যেন বললেন আরো কিওয়ার্ডের আইডিয়া আছে, একটু শেয়ার করেন, আপনি হয়তো জানতে। হ্যাঁ শেয়ার করেন। আর কি লেখা যায় বলেন। আচ্ছা মেইনলি মূলত আচ্ছা মেইনলি এই টাইপের কিওয়ার্ডের উপরেই হচ্ছে আমরা মানে সার্চ হয়ে থাকে গুগলে। স্যার ডেমোগ্রাফিক্যাল কিওয়ার্ড নামে একটা কিওয়ার্ড আছে না, যে জেন্ডার ই করে দেয়, জানি না, আমি জানি না, এটা সম্পর্কে আমি জানি না। আচ্ছা আমরা আপনার সবাই হচ্ছে এই তিন টাইপের কিওয়ার্ড দিয়ে হচ্ছে গুগলে সার্চ হয়, বুঝতে পারছেন? এই তিন টাইপের কিওয়ার্ড দিয়ে হচ্ছে গুগলে সার্চ হয়। সো তিন টাইপের কিওয়ার্ড সম্পর্কে পাইলেন। এখন হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চের পালা। সো কিওয়ার্ড রিসার্চ করবো আমরা টুলসের উপরে নির্ভর করে। সো একটা টুলস লাগবে, সেটার নাম হচ্ছে গুগল অ্যাডওয়ার্ডস। সবাই এই টুলটাতে যান। সবাই লেখেন গুগলে গুগল অ্যাডওয়ার্ডস। সো এটার প্রথম ওয়েবসাইটটাতে যান। সবাই 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 হারি আপ। এই যে এই ইন্টারফেসে আসেন সবাই। এই যে ads.google.com/home। আসছি সবাই। আচ্ছা স্টার্ট নাও, ক্লিক করেন স্টার্ট নাও। সবাই করবেন একসাথে।
তারপরে ইমেল দিয়ে লগ ইন করবেন। হয়েছে সবার? স্যার আবার একটু বলেন, গুগল অ্যাডওয়ার্ডস এ কোন কোন লিংকটা? ads.google। স্যার আমার একটু স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে। কেন? স্যার মানে কি মানে ওই ওয়েবসাইটটাতে ঢুকছি কিন্তু মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা একদম উল্টাপাল্টা আসছে। ট্রাই করেন, ঠিক করে ট্রাই করেন, নিজে নিজে ট্রাই করেন। ল্যাঙ্গুয়েজটা কোথায় চেঞ্জ করবো এটা পাচ্ছি না। খুঁজে বের করেন। আচ্ছা, বাকিদের কি খবর? হয়েছে? না, আপনি এখন ট্রাই করেন, না পারলে পরে দেখবেন আপনার লাস্টে। হ্যাঁ, বাকিদের সবার হয়েছে? হ্যালো, সবাই কি আসতে পারছেন এই ইন্টারফেসে? স্যার আবার ডেসক্রাইব ইওর বিজনেস এখানে কি করব? না আমার এই পর্যন্ত আসেন, এই পর্যন্ত আসতে পারছেন? আর আমার এনে আসছে হোয়াটস ইউর মেইন অ্যাডভার্টাইজিং গোল। আপনি তো অন্য জায়গায় ঢুকে গেছেন। আচ্ছা, আমি এই ইউআরএলটা কপি করে দিয়েছি। এই ইউআরএলটাতে সবাই আসে। এই ইন্টারফেস আসছে কার কার? এই স্যার, সেম আসতে ইন্টারফেস পারছি। কার কার আসছে? আসছে স্যার, আমার আসছে। হ্যাঁ, আর কার আসে নাই? আসছে কার? আর আর আপনার লিংকটাতে ঢুকছিও আর আগেরটাই আসছে। আপনি মোবাইল 2 স্টেপ ভেরিফাই করেন। অথবা আপনাকে এটা নতুন ইমেল? না স্যার। তো নতুন ইমেল, জি স্যার। এই জন্য এরকম ঝামেলা হচ্ছে। নতুন ইমেল দিয়ে করেন। বাকি সবার কি খবর? স্যার আমারও এটাই আছে। এই সেম ইন্টারফেস? জি স্যার। ওকে, এরকম আসলে হবে। সো আমরা ক্লিক করব এই যে রেঞ্জের মতো একটা, সরি, টুল সেটিংস, এখানে এই আইকনটাতে ক্লিক করব। করছেন? জি স্যার। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে কিওয়ার্ড প্ল্যানার, প্রথম কলামের দ্বিতীয় মেনু। কিওয়ার্ড প্ল্যানার, হ্যাঁ, এইটাতে ক্লিক করবেন। জি স্যার। এরকম আসছে। আসলে সবার দেখেন, এই পর্যন্ত আসলে বলেন। আসছে স্যার। আসে নাই কার এই পর্যন্ত? তারপরে ক্লিক করব ডিসকভার নিউ কিওয়ার্ড। আচ্ছা, যাদের আসবে না তাদেরটা পরে দেখতেছি। হ্যাঁ, এখন বিষয়টা দেখে নেন। ডিসকভার নিউ কিওয়ার্ড আসছে। তারপরে এখানে বেস্ট লিখে সার্চ দেন, শুধু বেস্ট লিখে সার্চ দেন। অনলি বেস্ট। গেট রিসোর্ট। আচ্ছা, হ্যান্ড রাইজ করেন তো, চার কার এই পর্যন্ত হয়েছে? হ্যান্ড রাইজ করেন, হ্যান্ড রাইজ করেন। কার কার এই পর্যন্ত হয়েছে দেখেন। আপনাদের এসে জুমের একটা অপশন আছে হ্যান্ড রাইজ, পাইছেন সবাই? যাদের হয়েছে তারা হ্যান্ড রাইজ করে দেন। হ্যান্ড রাইজ, হ্যান্ড রাইজের অপশন আছে দেখেন জুমে, পাইছেন? না, হ্যান্ড রাইজের অপশন আছে দেখেন। যেখানে আমাদের নামগুলো লেখা একদম নিচে, ইনভাইট, মিউট মি, রেজ হ্যান্ড। রেইজ হ্যান্ড যাদের হয়েছে এই পর্যন্ত তারা হচ্ছে রেইজ হ্যান্ড দেন।
পাচ্ছেন না মানে খুঁজে? না স্যার পাচ্ছি না। আল্লাহ, একটু খুঁজেন হ্যাঁ। পার্টিসিপেন্টস এর ওখানে নিচে আছে হ্যান্ড রেজ। রাইজ হ্যান্ড, ওকে পাইছি। আমরা 16 জন মাত্র। পাইছি স্যার, পাইছি। বাকিদের কি নেট সমস্যা নাকি বোরিং লাগিয়ে চলে গেছে? বোরিং লাগার কারণে স্যার ওই যে মাঝখানে একবার ব্রেক হইলো, ওইখান থেকে 21 জন থেকে 16 জন আসছি ব্যাক করে। আচ্ছা, বাকিরা আসে না। 16 জন মানে 15 জন, আমি সহ 16 জন। 15 জন। 5 জন মিসিং। আমাদের অ্যাট লিস্ট 20 জনের প্রেজেন্ট থাকা লাগবে ক্লাসে। ওকে, আচ্ছা তারপরে যেটা করবেন, এই যে লোকেশন দেখেন সবার উপরে, লোকেশন, এই লোকেশনের এখানে ক্লিক করেন। বুঝছেন? করা হয়েছে? স্যার লোকেশনটা কোন জায়গায়? আবার দেখায়, এই যে সবার প্রথমে যে মেনুটা। ওকে স্যার, পাইছি। বাংলাদেশ আছে এখানে। হ্যাঁ, এটাতে ক্লিক করেন। করছেন? জি স্যার। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে একটু কথা বলা যাক এখানে। যেমন আপনি যে কান্ট্রিকে টার্গেট করবেন সেই কান্ট্রি এখানে সিলেক্ট করে দিবেন কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য। তো আপনি চাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র বা আপনি চাচ্ছেন বাংলাদেশ, তো যে কান্ট্রি হোক না কেন সেই কান্ট্রি আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন। যেমন আমি এখানে চাচ্ছি মনে করেন ইউএসএ, এই যে দেখেন ইউএসএ কান্ট্রি, শুধুমাত্র ইউএসএ। এই যে দেখেন ম্যাপে যদি দেখেন তাহলে ইউএসএ সিলেক্ট হয়েছে। বা আপনি চাচ্ছেন না ইউএসএ না, আপনি চাচ্ছেন কোনো একটা লোকেশন, সাপোজ নিউ ইয়র্ক, ঠিক আছে, সাপোজ নিউ ইয়র্ক ইউএসএ, এখান থেকে নিউ ইয়র্ক ইউএসএ। এই যে দেখেন ইউএস এর মধ্যে শুধু নিউ ইয়র্কের সার্চ বলুন দেখাবে। তো আপনি চাচ্ছেন আপনার টার্গেটটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, শুধু নিউ ইয়র্ক যে স্টেটটা আছে এইটুকু শুধু। সো এটা হচ্ছে আপনার টার্গেটের উপর নির্ভর করবে এখানে লোকেশন সেট। সো আপনি যেটা টার্গেট করবেন সেই লোকেশনটা এখানে দিয়ে দিবেন। সো সে ফর এক্সাম্পল, বা মনে করেন আমরা হচ্ছে ইউএসএ টার্গেট করি, ইউএসএ টার্গেট করে আমরা সেভ দিয়ে দিব। আচ্ছা, তারপরে এখানে দেখেন, তারপর হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আপনি যদি বাংলার জন্য করতে চান তাহলে বাংলা, ঠিক আছে, আরবির জন্য করতে চাইলে আরবি, তো অন্য কোনো কান্ট্রির জন্য করতে চাইলে সেটা। তো আমরা সাপোজ ইংলিশই রাখতেছি। ওকে, তারপরে হচ্ছে সার্চ নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে। সার্চ নেটওয়ার্ক কোনটা? সার্চ নেটওয়ার্ক গুগল, ঠিক আছে। ওকে, তো আপনি ডেটা দেখতে চাচ্ছেন কোন ইয়ার, দেখেন লাস্ট 12 মান্থের ডেটা দেখতে যাচ্ছেন। তো আপনি এখান থেকে যদি চান লাস্ট 4 মান্থের, সেটাও আপনি দেখতে পারবেন, বা আপনি যদি চান লাস্ট মান্থের, সেটাও আপনি দেখতে পারবেন। সো আমরা লাস্ট 12 মান্থই রাখবো, 1 বছরের ডেটা দেখব। ওকে, সো আমরা আমাদের টপিকটা কি ছিল? আমাদের টপিকটা ছিল ইলেকট্রনিক্স, তাই না? তো ইলেকট্রনিক্সের জন্য আমরা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড নিয়েছিলাম হচ্ছে বেস সনি নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন। তো এটাকে হচ্ছে আমি এখানে পেস্ট করে দেখব যে যুক্তরাষ্ট্রে এই কিওয়ার্ডটার কম্পিটিশন কেমন, বা এই কিওয়ার্ডটার সার্চ ভলিউম কত। এখানে দেখেন, এখানে এই কিওয়ার্ডটার সার্চ ভলিউম হচ্ছে কত, 100 থেকে 1000 কে, মানে 1000, 100 থেকে 1000। এই কিওয়ার্ডটার সার্চ ভলিউম কত, 100 থেকে 1000। বাট আমরা একটা স্পেসিফিক সার্চ ভলিউম পাইছি কিওয়ার্ড সার্ভারের মাধ্যমে, তাই না? এটা কত, 390। বাট গুগল কি করতেছে, গুগল একটা রেঞ্জের মাধ্যমে দেখাচ্ছে। এই রেঞ্জটা মানে হচ্ছে এই রেঞ্জের এভারেজে হচ্ছে সার্চ ভলিউম ধরে নিতে হয়। 100 থেকে 1K মানে হচ্ছে এই রেঞ্জের মধ্যে সার্চ ভলিউম। তাহলে কম্পিটিশন কি, মানে এই কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন হচ্ছে হাই। আচ্ছা স্যার কিওয়ার্ড সার্ভারে তো সে কথা বলছে না, কিওয়ার্ড সার্ভারে তো বলছে কি লো। কোথায়? যে 390 যেটা পেলাম। হ্যাঁ, এটা লো বলছে কিওয়ার্ড সার্ভারে, কোথায় বলছে? 390 তো এটা হাই হয়। হ্যাঁ,
হাই হওয়ার সাথে সার্চ ভলিউমের সম্পর্ক নাই। সার্চ ভলিউমের সম্পর্ক, হ্যাঁ এটা ম্যাটার করে, সার্চ ভলিউম বেশি হলে স্বাভাবিকভাবে কম্পিটিশন বেশি হয়, ঠিক আছে, বাট ওটার সাথে ওটা ম্যাচ করবে না। এমনও কিওয়ার্ড আছে যার সার্চ ভলিউমে বেশি, কম্পিটিশন কম। আচ্ছা, শুধু একটা বিষয়ের উপরে হচ্ছে হ্যাঁ। ডিপেন্ড করবে না। হ্যাঁ, সো এই যে একটা ফ্রি টুল, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা গুগলের ফ্রি টুল। এই টুলটা হচ্ছে অ্যাকুরেট, এটা হচ্ছে গুগলের সার্চ ডাটা থেকে তারা শো করে। অন্য পৃথিবীতে যত সমস্ত পেইড টুল বলেন আর যাই বলেন, সবচেয়ে অ্যাকুরেট কোনটা বলেন তো? গুগলের নিজেরটাই তো। হ্যাঁ, গুগলের নিজস্বটা। ওকে, বাট আমরা হচ্ছে এটা জানা থাকার জন্য বা এটার থেকেও কিওয়ার্ড রিসার্চ করা যায়, বাট এটার থেকে রেঞ্জের কারণে হচ্ছে সমস্যা হয়, বা এটার থেকে এই দুইটা জিনিস জানা যায়, হাই রেঞ্জ আর হচ্ছে স্পেসিফিক লোকেশন সেট করা যায়। এটার বেনিফিটটা কোনটা? এই টুলের বেনিফিট হচ্ছে এই দুইটা, একটা হচ্ছে স্পেসিফিক এরিয়া সিলেক্ট করা যায়, স্পেসিফিক এরিয়া, আর একটা হচ্ছে এক্সাক্ট ডাটা, এক্সাক্ট ডাটা আর হচ্ছে এক্সাক্ট কম্পিটিশন। ওকে, আচ্ছা, সো আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করব হচ্ছে এখন এটা থেকে এটা থাকবে এক পাশে, আর একটা থাকবে হচ্ছে পেইড টুল, নাম হচ্ছে সিমরাশ। সিমরাশ। ওকে, আচ্ছা এটা আপনাদের করতে হবে না, এটা পরে করেন, হ্যাঁ এটা এখন দেখেন। এটাকে বুক মার্ক করে রেখে দেন টুলস এর মধ্যে। আচ্ছা আমরা সিমরাশকে ইউজ করব না, ঠিক আছে, সো আমরা ইউজ করব হচ্ছে ম্যান টুলস। এই ওয়েবসাইটটাতে সবাই আসেন। স্যার নাম কি বললেন? ম্যানগুলস। হ্যাঁ, এই ওয়েবসাইটটা স্টার্ট 10 ডেজ ফ্রি ট্রায়াল, এটাতে ক্লিক করেন। সবাই করেন এটা, স্টার্ট 10 ডে ফ্রি ট্রায়াল। ফোন নাম্বার দেওয়ার দরকার নাই, এখানে আপনাদের ইমেল দেন। সবাই করেন, হ্যাঁ ফোন নাম্বার দেওয়ার দরকার নেই। করছেন সবাই? দ্রুত করেন।
আচ্ছা মেইল ভেরিফাই করতে হবে, ঠিক আছে? এটার পরে মেইল ভেরিফাই করব। রেফারেন্স সবাই, হ্যাঁ? হয় নাই কার কার? এই পর্যন্ত পারেন নাই কে কে এটা করতে? যে পারেন না সেই স্ক্রিন শেয়ার করেন। স্যার মেল দিয়ে ভেরিফাই করছি। সবাই হয়েছে? সবাই পারছেন? আচ্ছা এদেরকে হচ্ছে টাকা দিতে হয়, ঠিক আছে? সো আমরা ফ্রি ইউজ করতেছি এখন। your 10-day free trial is active. সো আমাদেরকে হচ্ছে 10 দিন এরা সুযোগ দিচ্ছে ফ্রি কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে। তো কন্টিনিউ টু ড্যাশবোর্ড এটাতে ক্লিক করব আমরা। কন্টিনিউ টু ড্যাশবোর্ড সবাই করেন। কন্টিনিউ টু ড্যাশবোর্ড সবাই যান। সবগুলো বুকমার্ক করে রাখবেন, হ্যাঁ? সবগুলো বুকমার্ক করে রাখবেন। স্যার আমি তো এটার হোম পেজে চলে আসছি, এখানে তো কন্টিনিউ ড্যাশবোর্ডের কোনো অপশন পাচ্ছি না। এখানে একটা অপশন আছে স্টার্ট এসইও ক্যাম্পেইন। এই লিংকে যান, আমি যে একটা লিংক দিচ্ছি এই লিংকে আসুন। এই লিংকে যান। আসছেন? হয় নাই কার কার? আমি ড্যাশবোর্ডের হোয়াটস নিউতে আসছি, এরপরে হ্যাঁ ড্যাশবোর্ডেই থাকেন। আচ্ছা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন হচ্ছে কিওয়ার্ড ফাইন্ডার। এখান থেকে সিলেক্ট করব কিওয়ার্ড ফাইন্ডার। এই পর্যন্ত কেউ আসতে পারেন নাই এখনো? স্যার আসছে। হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ